ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया च कीता आत्म समर्पण। 20 मिनट जेल विच रहे अमरीका दे साबका राष्ट्रपति। साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 लई नहीं दोबारा कोई गड़बड़ी हुई है। हाँ, इहदा मैं हैडलाइन चेंज कीता सी। हाँ, साबका अमरीकी राष्ट्रपति ने डिबेट विच नहीं लिया हिस्सा। अमरीका विच बॉयफ्रेंड वालों कतल की गई सिख लड़की दे नाल जुड़ी नवी जानकारी। अमरीका दे साबका राष्ट्रपति ट्रंप दा सहयोगी रूडी गिलियानी गिरफ्तार ते रिहा, दोष तय। गोलीबारी दे नाल दहलिया अमरीका, शूटर समेत 4 लोगों की मौत। जर्मनी ने प्रवासियों लिए किया महत्वपूर्ण ऐलान, पंजाबियों नूं होवेगा फायदा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया विच 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ 18 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਥਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾ ਵਾਂਗ ਬੁਕਿੰਗ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੰਪ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁੱਲ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਹਰਟਸਫੀਲਡ ਜੈਕਸਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਧਮਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Really believe this is a very sad day for America. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you could have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. And this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all. And we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਲਈ ਯੂਐਸਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, जनता जानती है मैं कौन हाँ, मेरा राष्ट्रपति कार्यकाल कितना सफल रहा है, इसलिए मैं बहस नहीं करांगा। अमरीका के संविधान दे विच अजिहा कुछ भी नहीं है जो ट्रंप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਭਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 38 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਨਵ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵ ਸਰਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਵ ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਨਵ ਸਰਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸਨੇ ਨਵ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਕੀਲ ਰੂਡੀ ਨੇ ਫਲੂਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਰਜੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ $1,50,000 ਦੇ ਬੌਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ 13 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਗਿਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਰਜੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਫੋਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗਲਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲਿਆਨੀ 1994 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਗਲਿਆਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟ੍ਰੈਬਕੋ ਕੈਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁਕਸ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਂਚੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਈਕ ਨੇ ਵੈਂਚੂਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ 1986 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗੈਸਟ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੱਬੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਂਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। BBC ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਯੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੈਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਹਾਗਾ ਕਾਉਂਟੀ ਜੱਜ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ 2 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਰਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਲੜਕਾ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੂਸੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਡੈਵੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੂਸੋ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸਟਾਈਨ ਰੂਸੋ ਵਾਸੀ ਕਲੇਵਲੈਂਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਲਾ ਨੇ 2 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਯੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 23 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਯੋ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਰਮਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਓਯੋ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਰੂਟ 41 ਉੱਪਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਂਡਾ ਓਡੀਸੀ ਗੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 23 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਂਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਆਰ ਰਾਓ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਰ ਰਾਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਮਪੁੜੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਸੀ। ਸੀਆਰ ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਡੂਰ ਨੁਜ਼ਵਿਦ ਨਿੰਦਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀ MSc ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1943 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਨ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਓ, ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਮਪੁਦੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ S ਭਟਨਾਗਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 477 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਆਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਖੇਤਰ ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗੌਰਸਟੇਟੀ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਤੇ ਐਰਿਕ ਗੌਰਸਟੇਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਤੋਂ 7 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਰਜਨੀਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ CAA ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਗਿਲਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਜੌਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟੀਮ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਓਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਜੌਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੌਨ ਟੈਵੀਅਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 40% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ 350 ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਓਸਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਫਸਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ 7:30 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕਲਿਫ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਐਵਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਐਵਨਿਊ ਵੈਸਟ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕਲਿਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ 7 ਐਕਸਪਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ 7 ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ईरान ते सऊदी अरब भी हुण उन्हां देशां विच शुमार हो गए ने जिहड़े अगले साल ब्रिक्स आर्थिक ब्लॉक विच शामिल हो जाणगे। इस दा ऐलान ब्लॉक ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस नाल पर्शियन खाड़ी विच चीन दे प्रभाव दे मुलांकण दी एक वक्री चर्चा छिड़ी पई है। इत्थे दसना बनदा है कि संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र ते इथोपिया भी 2024 च ब्रिक्स ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ 1/3 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ते ईरान शामिल होणगे। पिछे जे ਇਹ सवाल भी उठे सीगे कि ब्रिक्स चीन ते रूस के प्रभाव हेठ पश्चिमी मुल्कों खिलाफ मूव कर रहा है। इस समय रूस की यूक्रेन नाल चल रही जंग कारण पहला ही अमरीका ते रूस दरमियान पाड़ा ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ते पोलिटिकल डिप्टी मोहम्मद जमशीदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने सारे ब्रिक्स मुल्कों की हर संभव मदद करने का तहैया प्रगटाया। रूस की निजी फौज वैगनर ग्रुप के मुखी जेवगिनी प्रिगोजिन की कथित जहाज हादसे में मौत तो एक दिन बाद राष्ट्रपति पुतिन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ने प्रिगोजिन को प्रतिभाशाली दस्या है। पुतिन ने कहा है कि वह टैलेंटेड सी पर गलती कर गया। केवल एक दिन पहला बुधवार को प्रिगोजिन का जैट मास्को तो उड़ान भरन तो बाद क्रैश हो गया, जिस विच वैगनर चीफ समेत उसके 10 साथी मारे गए। वैगनर के समर्थक इसनूं दुर्घटना की बजाय रूस द्वारा बदले की कार्रवाई कह रहे ने। उत्थे वैगनर चीफ बारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बुधवार को होए जहाज हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यह हादसा मास्को की फौजी लीडरशिप के खिलाफ वैगनर के थोड़े समय लिए बगावत के 2 महीने बाद होया है। पुतिन ने जहाज दुर्घटना से अपनी संवेदना जाहिर की है, जिस विच वैगनर के मुखी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। पुतिन ने उन्होंने एक अजिहे व्यक्ति वजों दर्शाया जिसने गलतियां कीतियां पर नतीजे प्राप्त किए। पुतिन ने एक टैलीविजन मीटिंग के विच इस घटना को दुखदाई दसदियां कहा, सब तो पहला मैं सारे पीड़ितों के परिवारों प्रति अपनी दिली संवेदना प्रगट करना चाहता हाँ। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं प्रिगोजिन को बहुत लंबे समय तो जानता सी। वो एक गुंझलदार किस्मत वाला आदमी सी ते उसने अपनी जिंदगी में गंभीर गलतियां कीतियां। इन्हां गलतियां के बावजूद उन्होंने सही नतीजे भी हासिल किए। पुतिन ने कहा कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और इस विच कुछ समा लगेगा। दसिए कि प्रिगोजिन 90 के दहाके तो पुतिन के करीबियां चों सन। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने कहा कि इसकी पूरी जांच करके नतीजियां ते पहुंचाया जाएगा, इस विच कोई शक नहीं है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।